Attends, Amira plutôt, c'est Amira qui commence aujourd'hui. مساء الخير متابعين ومتابعات راديو ام، مرحبا بكم في عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين، عفوا، مع موضوع جديد، موضوع البكالوريا اللي يعني حدث ضجة كبيرة. أولا مع يعني قطع الانترنت خلال أيام الامتحان، ومن بعد سمعنا أنه قرر أو تم تخفيض معدل النجاح للبكالوريا من 10 ل 9.20 المعدل. وزارة التربية أعلنت يوم أمس الأربعاء أو الثلاثاء أن نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2020 بلغت 55.30%. شعبة العلوم التجريبية بلغت 56.97%. شعبة آداب وفلسفة 52.60%. شعبة الرياضية 80.22%. شعبة لغة أجنبية 67.78%. أما تسيير واقتصاد 38.9%. وأخيرا شعبة تقني رياضي 58.48% من النجاح. اتصلوا بنا على 021 78 24 45 إذا كنتوا يعني جوزتوا الباك هذا العام. قولوا لنا عن النتيجة، قولوا لنا وشنو هي توقعاتكم وفي رأيكم، وعلاش تم تخفيض معدل القبول إلى 9.20. إلى كنتوا أولياء ربما طلاب يعني جوزوا امتحان شهادة البكالوريا، قولوا لنا هل فعلا هذا العام يعني الباك فقد من خلينا نقول أهمية في حمزة؟ أهمية ولا المستوى تاعو ولا نعم، مع أنه نذكروا أنه الامتحان ما يمثلش مستوى التلميذ أو مستوى الممتحن. ولا le يعني le La note ne reflète pas l'intelligence de... ne reflète pas l'intelligence. L'intelligence c'est quelque chose de très subjectif. يعني كاين plusieurs compartiments qui vont faire l'intelligence. Il n'y a pas une intelligence comme ça qui existe en tant que telle. Et ça ne va pas être non plus décisif quant aux vies des étudiants. يعني c'est واحد ما جاب تاعه ولا طلع بتاعه ولا ما جابش complètement le bac, je pense pas que ça va avoir une incidence sur sa réussite. يعني on peut réussir même si on n'a pas continué les études. وحنا في الجزائر هذه ما عندناش بزاف de la culture, c'est plutôt une culture enfin j'allais dire anglo-saxonne mais plutôt américaine, يعني le rêve américain quoi. On peut y arriver voilà malgré tout. بلادي البريك. قبل ما تتصلوا بنا على 021 78 24 45 بارتاجي لو لايف باش يلحق لأكبر عدد ممكن. ونظن أنه موضوع الباك يعني كاين ناس بزاف يهتموا ليه خاصة هذه السنة. يعني أولا قطع الانترنت، ومن بعد معدل 9.20، ومن بعد قولوا لنا في رأيكم يعني هل فعلا شهادة البكالوريا أو تخفيض معدل 9.20 كان هو الحل الوحيد يعني لتسجيل أكبر عدد من النجاح. ربما كمال الكولي راهو يقول نامبورت كوا. قلنا وشنو نامبورت كوا، يعني معدل البكالوريا ولا يعني قطع الانترنت، لانه عاودوا ولا الحديث على قطع الانترنت. كاين بزاف ناس في مواقع التواصل الاجتماعي قال لك وعلاش يعني قطعتوا الانترنت لمده اسبوع باش او فينال تهبطوا الباك الى 9.20. راح نحاولوا يعني ربما نشوفوا مع ملكه اذا كان معنا واحد يقدر يعني من النقابات التابعه لمجال التربيه، ربما يقول لنا وعلاش تم اتخاذ هذا القرار بتخفيض معدل البكالوريا. النقابات اللي كانت عبرت عن استيائها يعني اتجاه هذا القرار، وماشي غير النقابات يعني ميم لي ريزو اي تو. كاين دي ريكتور تاع دي يونيفرسيتي qui refusent d'accepter les bacheliers ayant eu 9 de moyenne. عندنا أول اتصال لنهار اليوم. أهلا بوجلال عبد الرزاق، عضو من الأستاذ وعضو كنابست. أهلا أستاذ. أهلا بك، مساء الخير لكم ولجميع المستمعين. شكرا، مرحبا بك في مرناش ساكتين، وشكرا على هذه المشاركة. موضوع اليوم موضوع الذي أسال الكثير من الحبر على خلاف كل مواضيع هذا الآونة الأخيرة إما في الجزائر أو في العالم في ظل هذه الأزمة. شهادة البكالوريا تم تخفيض معدل البكالوريا إلى 9.20. ما هي خلفيات هذا القرار؟ أولا اغتنم فرصة لتهنئة أبنائنا التلاميذ على نجاحهم في اجتياز شهادة البكالوريا، ونتمنى حظ أوفر لمن تأخر نجاحهم في السنوات المقبلة إن شاء الله.
ثانيا، كما يعلم الجميع أن شهادة البكالوريا 2020 مرت عليها في ظرف استثنائي جراء هذا الوباء. وكما أشرت أن الشيء الذي أثار الكثير الحب هو اعتماد معدل 9 من 20 للنجاح في شهادة البكالوريا، الذي عبر عنه الجميع سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو الشركاء الاجتماعيين أو الأساتذة، أو على أنه كان قرار مفاجئ. يجهل الكثير خلفية هذا القرار، على عكس أنه قضية الإنقاذ مرت عليها سنوات كثيرة منذ اعتمادها قبل 2002. اليوم نجد أنفسنا أمام قرار خفض معدل الانتقاد. يتفاجأ الجميع بهذا القرار. نحن الآن لحد الساعة نجهل خلفية هذا القرار. حتى يعني الكنابيست يجهل خلفية هذا القرار. بالنسبة للنقابات بصفة عامة، تم تصريح من طرف ممثلين النقابات في عدم استشارة وزارة التربية الوطنية للنقابات في اتخاذ هذا القرار، وكان قرار مفاجئ بالنسبة سواء للنقابات سواء للأساتذة سواء لأولياء التلاميذ وحتى بالنسبة للتلاميذ في حد ذاتهم. طبعا لانه تلميذ لما خاصه التلاميذ اللي كانوا نوعا ما متاكدين على حصولهم لشهاده البكالوريا، لما يعني يسمع بهذا القرار 9.20 ربما راح تشكك في قدراته. ربما لو كان يجيب الباك ب 11 ولا 12 ولا 13 راح يقول ما عندهاش معنى، بما انه حتى اللي جابوا الباك ب 9.20 يعني تو لو باك 2020 اون ا بري ان كو. نعم اكيد. هو احنا شيء الملاحظ خاصه في مواقع التواصل الاجتماعي انه تفتحت دائره كبيره للتنكيت على اصحاب المعدل 9، خاصه عدم توفر مرجع علمي او بيداغوجي لاعتماد مثل هذه المعدلات. نعم. نعلم انه الانقاذ او طريقه الانقاذ المعتمده قبل 2002 كان عندها مرجع بيداغوجي، مرجع علمي، كان متمثل في لجنه المداولات التي كانت تعتمد عدة مراجع علمية وبيداغوجية، تمثلت في بطاقة تركيبية، معدلات المسار الدراسي للتلميذ خلال السنة الدراسية. كان هناك مرجع ما يقفل هذه الأبواب، خاصة بالنسبة للتلاميذ أصحاب المعدلات الكبيرة. اليوم يشوفوا باللي ضرب مرجع كبير هو شهادة البكالوريا في هذه القرارات. نعم. وبالنسبة للتحذيرات يعني في المنظمات الدولية عندنا تحذيرين على ما أظن بالنسبة لشهادة البكالوريا. اسكو هذا ماشي يشكل يعني خطر في المستقبل القريب بالنسبة لامتحان البكالوريا، يعني خطر بالنسبة للمرجعية تاعو والمعنى تاعو يعني بصفته امتحان. يعني الشيء المعلوم انه شهاده البكالوريا هو مرجع مهم جدا بالنسبه لوزاره التربيه الوطنيه او بالنسبه للشعب الجزائري او بالنسبه للدوله الجزائريه. احنا عندما نتخذ عديد القرارات التي تمس هذا المرجع الاساسي سواء بالنسبه للتلاميذ او بالنسبه للصوره هذه الشهاده خارج الوطن. احنا اليوم عندما يتخذ قرار دون مرجع أو دون استشارة الهيئة البيداغوجية في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تؤثر على قيمة مرجع كبير في الدولة وهي شهادة البكالوريا، احنا اليوم نتساءل على خلفيات مثل هذه القرارات، ويبقى على مسؤولي وزارة التربية الوطنية أن يجيبوا على هذه التساؤلات وخلفيات اتخاذ مثل هذه القرارات. هل بصفتكم نقابة يعني هل تلقيتوا شكاوي من عند أولياء التلاميذ اللي كانوا يعارضوا هذا تخفيض معدل القبول؟ أولا من خلال ملاحظتنا أو احتكاكنا بأولياء التلاميذ اليومي، مش راح نلقاو اليوم ولي تلميذ يلقى ولده ناجح بمعدل 9 من 20 يقول لك راح يبدي تدمر من هذا القرار. اولا عندما تلاحظ الفرحه على محيا جميع اولياء التلاميذ،
هو الاول ولا الشيء المهم بالنسبه لي هو نجاح الطفل تاعو. اولياء التلاميذ اليوم عندهم ممكن ملاحظات على الفتره الكبيره على توقف قطاع الدراسه، انقطاع تلاميذهم او ابنائهم على مقاعد الدراسه. عندهم عديد الملاحظات، لكن لحد الساعه لم نسمع على اي رفض او لهذا القرار. نعم، يعني كولي امر نظن انه يعني هذا الشيء عادي، سي ناتورال، يحب الطفل تاعو ينجح، لكن يعني هل المستوى راح يكون المستوى وكذلك مصداقيه شهاده البكالوريا على المستوى العالمي. شكرا جزيلا استاذ بوجلال عبد الرزاق. عفو. شكرا، الى اللقاء. ما زلنا دائما على مرن السكتين. محمد قساسي راهو يقول ça fait longtemps que le bac a perdu sa valeur. Bon, cette année c'est exceptionnel. Marc-Antoine, même le niveau va baisser. Et Mouloud Sadoun dit on aimerait avoir le pourcentage de réussite sans les 9 sur 20. يعني لو كان واش حاب يقول انه حتى ولو كان في حالة ما إذا لم يتم تخفيض معدل البكالوريا على 9 إلى 9.20 واش كان حيكون le pourcentage de réussite. Mohamed Kissassi Tani qui me salue, je te salue aussi mon ami, merci beaucoup de t'inquiéter. Là où يقولنا باللي que le CNAPEST et les syndicats ne connaissent pas les raisons de cette décision, et c'est une question, et c'est une question pertinente يعني. Oui. Parce que لو كانوا ما يعرفوش يعني les raisons شكون راح يعرف لي ريزون. وي نروحوا لفاصل موسيقي صغير نسمعوا une petite musique. Restez avec nous. عودة مجددا لمرناش ساكتين، نقرا كلكو كومونتير. كاين مشاركة كبيرة حول الموضوع. عمار كلادات على باو يقول c'est une opération de charme et de brouillage du débat sur les questions essentielles, sociales et autres, particulièrement la question politique et le sujet de la révolution actuelle du peuple. Il y a eu un précédent similaire en 1976 qui a coïncidé avec la charte nationale. Les aspects pédagogiques sont secondaires pour ce gouvernement. Nassima Ourahmoun et la décision et la surréaction interrogent la décision non concertée et populiste, alors que l'économie du savoir est décisive en matière de développement. Et la surréaction, il faut donc s'indigner avec la même force sur d'autres sujets qui conditionnent l'avenir du pays. Sens de la nuance. كانت هذه تعليقاتكم. عندنا اتصال. نعم. الو. أهلا. إسعد مولود، أستاذ بجامعة هواري بومدين. شكرا على هذه المشاركة على مرناش ساكتين. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة. أستاذ، تم تخفيض معدل 9.20 إلى 9.20 معدل قبول لشهادة البكالوريا. هل أنت كأستاذ مع أو ضد هذا القرار؟ تشوف أنه معدل أو الحاصل على شهادة البكالوريا 9.20 يقدر يعني يدخل إلى جامعة أو يقبل بجامعة هواري بومدين، أول جامعة أظن أو أكبر جامعة في إفريقيا؟ Oui, je peux m'exprimer en français. Bien sûr, allez-y, bien sûr. Ah, merci. Donc, avant tout, salutations à toute l'équipe de Radio M. Merci. Donc, pour parler de la décision de la modification de la moyenne du bac à 9, j'aimerais bien, c'est-à-dire séparer les choses en deux volets. Qu'il y ait la forme, dans l'annonce, comment elle a été faite, ou qu'il y ait le fond. Parce que pour la forme, c'est, comment dire, c'est indiscutable. Peut-être qu'on peut parler du principe en situation exceptionnelle, on rabaisse la moyenne du bac. On peut en discuter quand c'est une situation exceptionnelle. Mais pour ce qui est de la forme, personnellement, la forme, elle m'a extrêmement choqué. Parce que, tout simplement, peut-être que le contexte actuel peut permettre certaines exceptions. Mais allez, on ne va pas chipoter pour une session. Mais bon, là, je parle en général. Je parle pas. Vous parlez de quelles exceptions précisément, docteur? Mais l'annoncer de cette manière, via une conférence de presse, en sachant qu'il y a des bacheliers derrière, les ramis même un résultat, moi je trouve que ça touche à la sacralité des études et du bac. Ils n'auraient pas dû l'annoncer. Pour moi, on n'aurait jamais dû l'annoncer.
On aurait pu procéder par une sorte de... Je sais que ça existe en Europe, en France, ou là, dans beaucoup de pays occidentaux, ce qu'on appelle les commissions d'harmonisation, qui travaillent sur les notes. En réalité, c'est des notes... Comment dire, c'est des commissions qui sont chargées de finaliser les délibérations et tout ça, ça existe. Gonfler un peu les notes pour vulgariser un peu. Mais je préfère parler de rachat. Oui. On aurait pu tout simplement, parce qu'il y a quelques années, par exemple, pendant les années 90, le rachat existait. Oui. Rachat. Il a été arrêté en 2004. Voilà, exactement. On aurait pu ne parler d'un rachat, tout simplement. Dire, même pas dire. On fait un rachat, on rachète les gens à 9,5 ou là, mais c'est sous forme de rachat. Ne pas parler d'un bac à 9 et ne pas médiatiser ça. L'année, exceptionnellement, on fait un rachat. Ça aurait été beaucoup moins polémique et surtout... Préjudiciable. Pardon ? Préjudiciable, Exactement, beaucoup moins préjudiciable. Et n'oubliez pas que derrière cette mesure, il y a des bacheliers, il y a des jeunes, vous avez eu un bac bradé. Oui. ماشي le ministre ولا انا, c'est-à-dire ce qui se dit هكذا. Oui. Pourquoi donner cette étiquette de bac bradé à toute une promotion qui, elle a galéré avec le Covid, et deuxièmement, franchement, c'est pas la mesure à 9 qui va couler l'école algérienne qui est déjà dans de beaux draps. Donc, Oui. on va pas dire, c'est pas que la promo Limlaqbel était exceptionnelle, Oui. C'est la catastrophe ou la média, ça va être pas. En plus, c'est une étiquette qui va coller dans le dos des élèves de la promotion 2020. Et ça va peut-être faire perdre la crédibilité, va faire perdre La confiance en eux. en crédibilité au niveau international. Non, on parle du bac, le diplôme en lui-même. Deux, que ce soit les étudiants ou le bac lui-même. Le plus important, c'est les étudiants, je pense. Exactement, leur morale, le soir même, on m'a montré des vidéos, t'as des gens qui parlaient, le bac bradé, le bac soldé. Non, on aurait pu éviter ça. C'est sur la forme. Maintenant, pour ce qui est de la mesure en elle-même, personnellement, je suis totalement contre. Totalement contre pour plusieurs raisons. Parce que déjà, il y a un gros souci avec l'orientation des gens qui ont des bacs entre 10 jusqu'à 12. Oui. C'est-à-dire, là, on a une sorte de tassement des moyennes, où on a un gros paquet d'étudiants, je dirais pas un gros paquet, j'aime pas, un gros effectif d'étudiants, les ont des bacs entre 10 et 11, 10 jusqu'à 12, et l'orientation, elle se fait vraiment de manière aléatoire. C'est ce qui fait que vous avez des étudiants qui sont orientés, par exemple, je parle de ce que je connais, je suis enseignant au département de géologie, qui sont orientés au département de géologie. Je ne les condamne pas, bien sûr. Oui. C'est pas une question de bac lui-même. Mais les étudiants se retrouvent dans des filières, ils n'avaient aucune idée de l'aboutissement, de ce que ça va donner, de leur carrière et tout ça. Ça existait avant, mais là, ça a empiré avec cette mesure, on va dire. Oui, maintenant, personnellement, je ne sais pas comment ils vont faire avec les gens qui ont un bac entre 9 et 10. Je ne sais pas, déjà, on ne connaît pas le nombre. Ils vont faire du droit, qui m'a dit qu'on dit 10 avant. Exactement. Le droit, c'est devenu une filière par défaut. C'est triste. Surtout dans le contexte actuel. Exactement. Ouais, professeur Issad, on a eu un professeur et un membre du CNAPEST, et d'après lui, les syndicats n'ont pas été impliqués dans cette décision et ils ne sont pas au courant des causes de cette décision. Pensez-vous pas que c'est peut-être une décision politique avant tout ? Vous avez un doute là-dessus, c'est évident. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas d'autre explication parce que tout simplement, déjà les syndicats, je crois même il y a le syndicat des inspecteurs, je ne sais pas si c'est une information avérée, qui a parlé et qui a dit qu'il n'était pas pour cette mesure, qui n'a pas été consulté et tout ça. Et c'est vrai, parce que cette mesure, en réalité, elle ne va même pas être bénéfique. Personne ne l'a demandé. Les bacheliers eux-mêmes n'en voulaient pas. Ou le nombre de personnes qui vont en profiter, ça sera négligeable. Donc, en réalité, si on va faire la balance entre ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu avec ce genre de mesures, ce qui est le plus important, c'est le bac en lui-même, la valeur des études, parce que les gens vont se retrouver à l'université demain. Et quand ils vont se retrouver à l'université, c'est là qu'ils vont qu'ils vont faire face à un mur. Parce que une fois qu'on est à l'université,
ce n'est plus donc le même système, le même. Bien sûr. D'ailleurs, les étudiants ne sont pas toujours préparés. Surtout qu'il n'y a pas de, c'est-à-dire il n'y a pas de proximité entre le prof et l'étudiant. Le prof ne connaît pas là. Il est juste face à une feuille, à des réponses, à une formulation Et exactement. Donc, en ayant recours à ce genre de mesures populistes, en réalité, on est surtout en train de frapper la crédibilité du bac. Parce que personne l'a demandé, elle ne profitera pas à beaucoup de monde. Il n'y en a pas beaucoup qui vont avoir un bac à 9, ou même qui dit, bon, ils vont faire quoi? Avoir le bac à 9 pour faire des études à part défaut, pour atterrir dans des filières qui ne connaissent pas, qui n'ont pas choisi. Ouais. Donc, il valait mieux procéder par achat, tout simplement, et surtout travailler, pour moi, le dossier le plus chaud actuellement, parce que donc, l'histoire du 9, on va en parler, mais les problèmes ne seront pas réglés. Pour ce qui est des nouveaux bacheliers, qu'ils soient à 9, ou là à 10, ou là à 11, ou là à 12, ils ont un gros problème d'orientation. Ils ne savent pas quoi faire. Bien sûr, il y en a qui ont des idées, il y a toujours des exceptions, mais en réalité, de la polémique de Jules, il y aura des bacs à 10, mais on sera toujours dans la même galère, surtout pour les bacheliers. Mais je tiens à mettre en relief la problématique à l'orientation des bacheliers. oui. L'orientation des bacheliers, parce que là, ça va être pire avec la mesure Hadia Burka. Il y aura des universités, je ne sais pas comment ça va se faire, mais il y aura des gens qui sont en première année à la fac avec un bac à 9-10. Oui. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que là, déjà, les nouveaux bacheliers, moi je vois, chez nous, on a beaucoup d'abandon. Je ne sais pas si on peut, j'ai oublié le terme, la déperdition. Voilà, la déperdition universitaire. Je ne sais pas si le terme existe, mais on a beaucoup d'étudiants qui décrochent en première, deuxième année, ou qui ont un bac entre 9 à 10. Je ne vais pas les condamner, bien sûr, hein, mais ça risque d'être le cas. Peut-être que certains le Coran, mais sinon, ça va être extrêmement difficile parce que tout simplement, déjà, ceux qui ont des bacs à 12, à l'université, ils s'en tirent pas à bon compte. Donc, on aurait pu l'éviter. On aurait pu ne pas la médiatiser, même où il est d'Eroha. Et comme ça, on aurait gardé au moins le peu de crédibilité qui nous reste. Qui nous reste, voilà, parce que peut-être que je sais qu'il y en a beaucoup qui tapent. Ils tapent sur l'université, sur l'école, ils tapent sur beaucoup, mais c'est surtout le procédé du système éducatif et non des personnes. Parce que j'ai des étudiants, je les regarde, ils s'en tirent, ils travaillent, ils vont à l'étranger, ils font des études à l'étranger, ils terminent leur master ou ils khadmou. Donc individuellement, on a toujours des réussites. Mais pour ce qui est du système, je crois que le meilleur diagnostic, c'est maintenant, l'annonce qui a été faite, alors que des gens qui sont dans le système lui-même, on n'en avait pas besoin. Je crois que c'est la meilleure façon de voir comment réfléchissent les gens qui sont en charge de l'éducation nationale. On n'est pas dans du concret, on est surtout dans des annonces. La preuve, populiste. Bac à 9 alors que personne n'en veut. Oui. Une dernière question, professeur Issaad. Est-ce que les recteurs des universités c'est-à-dire ont le droit ou les prérogatives pour refuser l'admission des étudiants ayant eu 9 ou plus dans le bac? Je crois pas. Non. Je crois pas. Bon, personnellement, je suis pas encore recteur, mais elle encore. J'ai du chemin pour être. Inch'Allah, Kilium. Mais mécaniquement, en sachant comment fonctionnent les orientations et tout ça, en sachant qu'actuellement on est dans un système très informatisé, où c'est des choix, c'est des plateformes informatiques et tout ça. C'est des logiciels, oui. Ouais, voilà, donc ça m'étonnerait vraiment qu'on puisse aboutir à ça, mais ça peut se poser l'année prochaine. Parce que en cas de réinscription, où la mesure hadith à 9 n'existe plus, je ne sais pas comment quelqu'un va prendre son bac à 9, il voudra s'inscrire ailleurs, faire un transfert ou là quelque chose comme ça, et le mec, ça sera plus informatisé, le mec, ça sera au cas par cas, et là, ça va poser problème. L'année prochaine, ça va poser problème. Mais je ne crois pas qu'il puisse refuser ça cette année, parce que tout simplement, les orientations, l'acceptation des bacheliers et tout ça, c'est pas quelque chose qui relève de l'université. L'université récupère en quelque sorte un résultat d'orientation et c'est quasiment les listes de ce qu'on appelle les premières années. Mais sinon, avoir la main sur l'accès des premières années, je ne peux pas vous dire quasiment sûr, mais je ne crois pas que des recteurs puissent refuser. Non. D'accord. Pas deux.
Merci beaucoup, professeur Issaad. Merci, professeur. Beaucoup, يعطيكم الصحة. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup, Bislama. Merci. Nassera Roumari a été drôle avec 10, ils ne peuvent même pas faire ce qu'ils veulent, et avec 9, que vont-ils faire? Nadir Sidan, franchouillard car un... Bon. C'est une insulte, ما قطعيهاش. مازلنا على ما راناش ساكتين على 021 78 24 45. اتصلوا بنا عطيو لنا آرائكم حول بكالوريا هذا العام وكل ما حدث يعني في مسلسل شهادة بكالوريا 2020. بكالوريوس. عودة مجددا لي ما راناش ساكتين مازلنا مع موضوع الباك هدايا اللي أسال العديد الكثير من الحبر واللي خلق يعني ضجة لحد الآن يعني بعد ما خرجوا يعني نتائج البكالوريا وكل القرارات التي اتخذت يعني منذ بداية الامتحان إلى حد الآن، قطع الانترنت، تخفيض معدل القبول، يعني كثر الحديث عليه. اتصلوا بنا على 021 78 24 45 قولوا لنا وشنو هو رأيكم في كل القرارات التي اتخذت، خاصة أنه سمعنا أنه يعني الناس المهتمين أو الناس القطاع التربية كنقابات أساتذة يعني ما كانوش مع هذا القرار واتخذ من دون يعني استشارتهم يعني، وتفاجؤوا كما تفاجأ الشعب الجزائري بقرار تخفيض معدل القبول لشهادة البكالوريا. إذا كنت معني بالأمر، إذا كنت يعني تحت شهادة البكالوريا أو ولي تلميذ أو يعني أي شخص يعني عندك رأي في هذا الموضوع، اتصل بنا على 021 78 24 45. عندنا اتصال. ألو. الو، أهلا. مساء الخير. نصر الدين من العاصمة، مرحبا بك نصر الدين. الله يسلمك. راك فيما راناش ساكتين، راك اون ديريكت. نعم. قول لي نصر الدين، راك مع ولا ضد لو باك 9 pour être franc, ضد ولا مع, c'est pas un vote, il y a une réalité, elle est là, il faut faire avec. Oui. Donc, sincèrement, j'ai un avis, mais il ne s'agit pas d'être contre ou pour. Quel est votre avis? Voilà. Quel est votre avis? Que pensez-vous de cette décision? Mon avis, c'est que honnêtement, c'est une question de, parce que chaque année il y a le bac, ça fait depuis l'indépendance qu'il y a le bac. On aurait pu faire passer ce bac à 9 ou 6 ou 7 sans déclarer bla maïto. Donc le primo, ce qui fait mal au cœur, ça veut dire que l'année فات بالك جاب le bac ب 7 personne ne le sait, وهذا العام 9 يرجع يسميوه عام باك 9. يسميوها باك 9 صح. Et voilà, ça me rappelle مساء الخير جونو. مساء الخير مسيو، صافا؟ صافا لاباس. الحمد دخلت لله. من الطاقة حمزة. دخلت من الطاقة. Ça me rappelle le fameux bac de la charte nationale. Ça nous rajeunit 1976 parce qu'il y avait une charte à voter. احكي لنا شوية على هاد لا بيريود. لا بيريود هذه كنا نحكي لك. Voilà, je vais essayer d'être bref, merci t'as babasido. Donc, c'est-à-dire comme quoi l'histoire se répète, parce que cette année, il y a كان استحقاق انتخابي بالعربية يجوز خير استحقاق بزاف شاب هذه الجملة. Il y a une échéance électorale enfin pour la Constitution. Oui. Donc c'est un événement. En 76, c'était la première charte après la première charte de Tripoli. Donc, quand même, il y avait des débats, la télévision, des débats, une ouverture qu'on a critiquée à l'Est. Oui. Qu'il en soit, il y avait la charte. Donc, il paraît. Donc, à l'époque, c'est ce qui se disait. Je me souviens très bien. Moi, j'étais enfin, terminal, en seconde. Oui. Non, en première, puisque moi j'ai passé l'année après. Donc en première, donc le bac, les lycéettes aussi 7 rachetés, ce qu'on appelle être racheté. Oui. Et puis c'est resté le fameux bac de la charte nationale, où ça veut dire que tout le monde avait son bac pour faire plaisir aux citoyens. Oui. D'accord, pour ne pas dire racheté, parce qu'à l'époque, ma connaissance, c'est citoyen. Là, allez. Donc, et puis je me souviens de temps en temps, il y avait une année blanche,
Les événements à la Kabylie, il y avait une partie d'Algériens qui n'ont pas passé leur bac. Ce sera ou sera, ou الناس جوزت الباك تاعها après, ou قراو ونجحوا, etc. C'est pas la fin du monde. Donc pour revenir cette année, honnêtement, hier je suis descendu à Alger, نعم بالي قلت الناس كامل تزوجت اليوم parce que j'étais loin du bac. C'était la fête nationale البارح, oui. Tout le monde a eu le bac. Et honnêtement, ça m'a fait plaisir depuis le temps que les gens, sans démagogie, hein, Oui. on aurait pu avoir eu des fêtes autrement. Moi, sans démagogie, j'ai vu des jeunes, c'est pathétique. Il faut en même temps le sentiment de soulagement. Non, d'accord. Il y a des jeunes qui, c'est leur avenir. Je ne vais pas décider à leur place. Je ne vais pas cracher dessus. Oui. Oui. Surtout que ça ne reflète pas réellement l'intelligence de l'étudiant. Hein. Ça reste un examen. Hein. Voilà, c'est une étape, c'est pas la fin du monde, c'est le début d'une vie pour d'autres. Juste une petite anecdote que je racontais, j'ai pris un taxi. J'ai raconté à votre collègue tout à l'heure pour ne pas avoir à stationner à Sabo et tout. Donc, je suis monté comme par hasard avec une femme. Déjà, c'est la première fois que je monte avec une femme dans un taxi. D'accord, donc elle n'arrêtait pas d'appeler au téléphone, j'étais gêné. Finalement, sa fille avait eu son bac. Oui. Le plus rigolo, c'est que sa fille chialait le téléphone parce qu'elle l'a eu à 13 et demi, elle n'était pas contente. Donc, On a tous c'est des pépites, on a mais pas 13 et demi, c'est biologie, c'est babzouar, il est C'est vrai. Ouais. Donc, قالت لي non, je suis contente parce que وليدي شوفي وليدي ما جابوش وليدها ردوبله ولا ما جابوش قالت لي هكذا تريفيزي مع اخوها شوف دمي دونك واحد اخر 8 9 25 يبكي ما جابوش باسكو سي با العتاب انا في دمي ولا donc et de deux pour les gens qui sont pour moi je comprends un petit peu on fait pas de cadeau à le pouvoir il a dit 9 ou quand il 12 ils sont contre par principe et on fait pas de cadeau à ceux-là. Ça devient politique. Ça devient politique, clairement, oui. Si j'ai un enfant, même يقولوا لي جابوا بزيرو جاب الباك et point c'est tout. نفرحوا personne ne va s'en relever de note. Donc les sentiments sont mitigés, mais pour revenir à l'essentiel, si les autorités compétentes, c'est pas si compétentes que ça, n'auraient rien dit, حبطوه للناف ولا الويت qui va vérifier اللي تجيب الباك يجيبوا la moyenne يحوسوا l'institut les صلح به. Donc c'est-à-dire on dénigre الحكومة. Je suis pour. Si c'était هما اللي يدوزوا الباك. Mais là, s'il s'agit de nos enfants, donc pourquoi les décourager ou sur le tampon sur le mauvais élève ou 9, entre 9 ou 10, c'est juste un point, donc c'est pas... Donc c'est un problème plus de communication, quoi, de marketing, voilà. D'image de marque du gouvernement et de système éducatif. Le timing aussi, oui. Le timing, c'est la communication. Ils auraient pu faire parce que je connais les balles à l'effet honnêtement. À la banache. Est-ce que c'est un examen? Si c'est un examen, on peut décider que c'est 10, c'est 10. Si c'est un concours, c'est la même chose. Quand l'examen dit 10, j'ose. Si c'est un concours, c'est en fonction des places, j'imagine, pédagogiques, l'université ou la formation professionnelle. C'est la disponibilité qui définit le seuil de réussite. Logiquement. Logiquement, à ma connaissance, c'est ça. Et c'est pas une fin en soi. C'est comme toujours, le bac, c'est médecin parce que le médecin il est plus coté qu'un ingénieur ou qu'un architecte, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Oui. Ça ouvre des portes, mais ça ne fait pas l'avenir. Et c'est ça qui me touche parce qu'il y aura des enfants qui sont taxés. J'exagère sur le harké, خلاص ده harké وما دمت تولي مول الباك اللي جاب الناس donc stigmatiser les pauvres. Donc, c'est comme nous par rapport à la bac de la charte. Bac de la charte, donc, les sentiments sont mitigés. Politiquement, j'ai mon mot à dire, c'est pas l'endroit, c'est pas l'objectif de votre émission, mais de l'autre côté, sentimentalement, quand j'ai vu des gosses c'est leur avenir, farho. J'imagine qu'il y a 12 ou 19 mentions, 100 mentions, il a eu son bac, il est content, c'est une année terrible pour tout le monde.
Et plus on est jeune, plus on ressent les effets du confinement, avec un examen. Déjà, l'examen en lui-même, c'est une épreuve. On appelle ça les épreuves du bac, mais c'est du bac. Donc, c'est ça. Pour revenir, juste un petit truc. Allez-y. L'évolution du bac. Avant nous, le bac, c'était le probatoire, c'était en première. On passait la première partie du bac. Et en terminale, on passait la deuxième partie du bac. C'est-à-dire, mettre juste le premier et terminale, la première partie du bac. Oui, c'est ce qui est appliqué en France, par exemple. Voilà, on m'aide avec l'oral, ce qui n'existe plus, parce que l'oral du Ktoub 9, on peut vous racheter avec des questions bien précises dans le domaine où vous avez des lacunes, on vous pose des questions, on vous donne une chance de vous rattraper. En plus, c'est très important l'oral. Moi, je trouve que c'est un examen des plus importants. Parce que on encourage l'élève ou l'étudiant à faire face au monde professionnel, qui va, j'allais dire, le rider un peu avec son verbe. Et du coup, c'est très, très important. On a plus ça, donc du coup, voilà quoi. Voilà, parce que l'oral, c'est fait pour ça. Vous avez raté le maths ou la physique ou là, on vous donne là, vous êtes en face de 2-3 personnes, vous avez un quart d'heure, vous corrigez, il n'y a ni marifa, ni l'achor. Donc, mais c'est une occasion de racheter, c'est pas individuel, c'est-à-dire on rachète quelqu'un qui peut rapporter un plus pour ça. Oui. L'État sarf عليه combien l'achor pour 1 point ou la 0,5 zouz d'euros, mais donc on donne une chance. Maintenant, s'il y a quelqu'un, il avait une chance parce qu'il avait 9. Finalement, Zarek, parce qu'il a révisé un cours, il a misé sur l'œil. Bon, mais toujours est-il qu'après, il est découvert en termes. Voilà, il ban l'aib, exactement, l'oral. Donc, grosso modo, si vous avez d'autres questions à me poser, là, je suis à votre disposition. Ce sera tout pour nous dans cette démarche. Merci beaucoup. On peut finir l'émission, gars, je pense, après votre intervention. Et celle de Essaïd Mouloud, le professeur aussi, elle était géniale. Là, Essaïd Mouloud, c'était la personne qu'on a eue avant vous et qui a eu une intervention tout aussi bénéfique pour l'émission. Merci beaucoup, Nassardine. Merci beaucoup, Nassardine. Au plaisir, ça. Au revoir. Merci, Pslama. Nader Sidan, je vis dans un pays qui n'a pas le bac et qui se porte très bien sans mettre tout un pays sous pression. Il y a Danemark, Nader Sidan, oui, peut-être. Je dirais le Danemark. لحقنا لنهاية الجزء الأول اللي ما راناش ساكتين. قعدوا معنا دايما على 021 78 24 45 أنا وزميلي أنيس حمزة شلوش. Amis auditeurs de Radio M, aficionados de Marana Sakti, مرحبا بكم. نعود بكم من جديد في الشوط الثاني اللي هذا العدد رقمه ما بالي شحال 109 جوبونس. نحبس الحساب. جامي حسبتي انت اميره مي سي با غراف. اليوم كيما شفتوا dans la première partie on a Amira a bien détaillé avec les intervenants qu'on a eu, des intervenants de qualité, la polémique qui a encore frappé l'examen du bac en Algérie. La moyenne a été revue à la baisse et voilà, le passage a été accordé à 9,20. Donc un passage extraordinaire pour une année peu ordinaire. Le ministère de l'Éducation, le gouvernement, c'est une année extraordinaire justement. Donc du coup, on va un peu faciliter le passage, mais est-ce que c'est peu justement ou est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est voilà, on a dépassé le point de non-retour. Les avis divergent, mais là, j'allais dire que il y a plus d'avis qui sont défavorables à cette décision que favorables. On ne peut pas savoir, sauf si on se réfère aux réseaux sociaux. Voilà, il y a eu une tollée, une indignation pas possible. Même les gens du métier, voilà,
c'est quelque chose qui va être préjudiciable justement pour les étudiants et pour le système éducatif de façon, enfin en tant que tel. Qui m'a dit Saad Moud, le professeur, c'est plus un problème de système éducatif plus que à propos des individualités. Parce que quand on parle des individualités, on peut toujours réussir, hein, même si on n'a pas le bac tout court. Des fois, c'est mieux hein, de ne pas avoir le bac. C'est pas tout le monde qui est fait pour faire des études déjà. Supérieur, oui. Et du coup, est-ce que السؤال اللي يطرح نفسه est-ce que يعني en fait le système qui est dit un système d'inspection qui nous examen, on est examiné, نجيبوا la moyenne requise pour passer, c'est bon. Est-ce que en soi, c'est pas un système d'affinage. Les gens qui sont faits pour faire des études ou ceux qui ne sont pas faits justement pour faire des études. Est-ce que ça, c'est ce qui définit cette barrière-là ou là, est-ce que le système d'inspection en tant que tel n'est pas forcément la meilleure façon? Quand je dis ça, donc l'exemple تاع بلاد اللي عايش فيها اللي ما يجوزوش الباك et ils s'en portent très très bien. Moi, je peux aussi donner l'exemple du Danemark. Oui, au Danemark, il faut savoir que voilà, les Danois ne connaissent pas les notes avant le grade 8. Le grade 8 est équivaut à l'âge de 15 ans. Yani. Jusqu'à 15 ans, on cache les examens. Il y a un système, ce qu'on appelle un système, je ne sais pas comment c'est appelé, en tout cas, c'est basé sur la confiance et sur l'apprentissage. L'apprentissage en temps réel. Yani, c'est un système décentralisé, voilà. Organisé, Danemark toujours, autour de 1605 écoles pilotées par 98 municipalités qui reposent largement sur la confiance et fonctionnent sans système d'inspection, d'évaluation. Et ça marche, ça marche. Donc, du coup, est-ce que on ne devrait pas complètement remettre en question notre système éducatif tel qu'il est aujourd'hui? Parce que, ok, le bac de l'âme, enfin, je sais pas comment, j'ai pas envie de dire que c'est que حبط le niveau ou là que ça va faire baisser le niveau, le fait d'avoir un passage à 9 20, mais est-ce que les bacs اللي قبل هدايا كانوا de qualité ou là كانوا يعني décisifs en termes d'enseignement et d'acquisition justement d'enseignement. Voilà, 021 78 24 45, dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que vous avez été pour? Est-ce que vous avez été contre? Est-ce que ça vous a indigné? Est-ce que le système éducatif, parce que je pense que moi, le système tel qu'il est aujourd'hui, عندنا le problème d'orientation qui نجيبوا الباك كاين بزاف يروحوا الباب زوار par défaut كما قالنا الاستاذ يسعد مولود des spécialités par défaut ماشي غير la يروحوا des spécialités par défaut كاين quelques spécialités qui sont visées qui sont au top يعني architecture ou la médecine بكري كانت ليني ثاني تاع informatique c'était à 15 ولا 14,80 de moyenne pour faire l'INI. Donc voilà, système d'orientation qui n'est basé sur rien du tout, ما عندوش يعني اساس. والناس même les étudiants حنايا بالك je sais pas pour toi, mais nous déjà qui نجيبوا le bac, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire après en fait? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui m'attend surtout à la fac? Parce que justement, il n'y a pas un système d'apprentissage qui nous suit tout au long du cursus universitaire. Juste examen, les examens, réviser ou la veille. Justement, c'est le système d'examen, le système d'inspection qui a fait que on est des étudiants ou là des promotions, on a le taille ou les قبل ou les شوية بعد taille. Après, je sais pas, réviser ou la veille quoi, genre on révisait vraiment la veille. C'est pas mon cas. Ouais, c'est pas mon cas non plus, mais maintenant je révisais bien, j'avais je synthétisais un petit peu l'information, des résumés, mais la plupart des gens révisaient la veille concernant certaines matières que tu révisais aussi la veille. Donc, et c'est le système qui a engendré ces produits-là. Quand je dis des produits, c'est nous. Sous loquette. Donc du coup, est-ce que c'est pas le moment de revoir tout le système éducatif? Ou voilà, ونزيدوا ثاني l'apprentissage في les entreprises. ما عندناش les stages بزاف ناقصين. ما كاش les stages. Donc la pratique aussi. La pratique justement. La fac, hein, surtout. كيفاش trop de théorie, trop de حفظ, trop de théorie. ماشي غير في la fac ولا قبل. Normalement même في lycée نديروا un stage. Parce que في l'Occident il y a des stages depuis On a un appel. Un âge jeune quoi. On prend l'appel téléphonique.
هضرت بزاف سوري. معنا مهدي متيبازا. اكزاكتومون. مساء الخير. مساء النور مهدي، كيف الحال؟ وي تري بيان لا باس. الحمد لله يا ربي. Alors, c'est un sujet تاع لا سيمين تاع لا بيريود هذه. السوجي تاع لا سمان وي. وي داير. Mais bon, il fallait qu'on parle de ça, yani. Bah oui. C'était le moment de parler justement du système éducatif, de l'examen du baccalauréat en Algérie. Oui, tout est important dans la vie, hein, le bac, le travail, le sport, la santé, donc tout est important donc Oui. qui se construit. Voilà. Donc Qu'est-ce que tu as pensé, Mahdi, de cette décision? Où est-ce que tu te situes par rapport à ça, sans vraiment donner ton avis personnel? Notre avis ne compte pas, c'est l'avenir des étudiants qui compte. Donc si nous, on devait se positionner par rapport à ça, et quand je dis nous, c'est toi, Mahdi, qu'est-ce que tu penses? il y a deux situations. Oui, Situation raisonnable dans les pays qui se respectent des lois, de l'effort de la personne, ou gars. C'est scandale. oui, Voilà. Mais comment un pays à la brousse, pour moi, عادي يعني احنا قراونا le système قرانا باللي يعني le bac on le donne, ça dépend le moment, ça dépend les moments, ça dépend le sujet, c'est-à-dire العام الباك, عام السبور, عام لهنا c'est quand c'est la bourse tout est permis. Et كنت نسمع لكم قبيلات أميرة elle a posé la question قالت l'inviteur est-ce que les recteurs vont accepter des situations. Vous savez c'est des docteurs d'État. oui, Et la grande question qui se pose, c'est l'élite. oui, Mais c'est l'élite qui cautionne des trucs pareils. Donc, c'est des docteurs d'État, et ils acceptent. oui, Le système, le réseau, le système, ou comment il va accepter ça. Pour nous, quand c'est la bourse, c'est quelque chose de normal. On change les lois. C'est pas, la question ne se pose même pas. Pour moi, tellement on a bien, on a retenu bien la leçon, on est champion du monde, que pour moi, c'est quelque chose de banal. Pour moi, c'est une norme عادي ومبروك عليهم يعني que عام 09. oui. Pour moi, عام 09, pour moi, c'est comme Covid-19, c'est un exceptionnel. Et ça va être comme ça. Quand si on se respecte, on n'accepte pas. Mais أنا واحد يخرج يدير الحراك وجاب وليدو الباك, il va refuser le bac تاع وليدو. Je pense pas. C'est une excellente مليحة هادي remarque. مهدي. والله مليحة هادي. Non, حنا دوك لا قلت لك كاين سيتياسيون 1 سيتياسيون 2 دوك حنا في سيتياسيون 2 انا جزائريين الاخرين سي بون ما سي با كيما يقولوا كاع نعرفوها بور بلير ديسكور بور بلير مي حنا دوك الجزائريين تاع كيما كنهضروا والاخر. Oui, Pour moi حاجه عادي ولي Algériens يشكوا يديروا mais finalement ils acceptent, ils vont accepter, on va oublier et d'ici quelques semaines il y aura un autre sujet, on va vous appeler, on va discuter sur ça. Et le bac, vous parlez des occidentaux, يقول لك احنا يعرفوا واش نسواو. اسكو حنايا محسوب كيس كيل فو اونت بارونتيز مقبله اميره قالت واحد كتب لها قالها ايور يا با لو تيغ اللي يدخل il n'y a pas le bac, oui. باك اي با وي روح السنغال ميتين سون باك. Oui. Bah, je viens de parler d'un système au Danemark qui est pas du tout basé sur le système d'inspection. راه يقراو في السنغال اونت بارونتيز. Ben oui, hein. Comme ça, il s'adapte. Il s'adapte. Ouais. C'est comme ça. Bah oui. Il y a aussi une Quand école. on n'est pas d'accord avec la politique d'un pays, on change de pays. Hein. C'est pas. Non, je suis désolé. Il a le droit de vouloir changer les choses. ماشي يقعد Non, هذيك c'est- ديكتاتورية Oui, تولي tout هذيك. à fait. Mais voilà, quand on parle système de bac ou là, pas de bac, s'il n'est pas d'accord et s'il fait pas un Oui. métier ou il veut pas faire un métier qui est lié à la réussite au bac, et qui change de pays, je trouve que c'est حنا c'est حابين plutôt logique. نجيبوا لي زالجيريان تاعنا مي انت كي حابه تحاوزي. Non, مانيش حابه نحاوز راني نقول يعني كطريقه تفكير برك. Mais entre parenthèses, les Algériens, s'ils partent à l'étranger, ils font beaucoup d'efforts. Même le bac, l'Algérien, il n'a pas de valeur. هذاك واش كنت نقول لك مهدي. C'est très très bien que tu dises ça. Qui partent, on va pas citer le pays, ou là, même en Turquie, c'est même pas la France. La Turquie, il y a beaucoup d'Algériens qui sont en train de s'installer en Turquie. En Turquie, au Japon aussi. Hein. Non, mais non, une majorité. Il y a beaucoup des Algériens qui sont en train de s'attaquer à la Turquie. Et ils sont en train de faire des études supérieures, on a fait le primaire, on a fait tout, ils font beaucoup d'efforts, pour vous voir, c'est-à-dire le niveau, ils font beaucoup d'efforts. Donc, il ne faut pas quand même Jazari a un certain effort. Quand il veut, il peut, voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est un sujet comme un autre et ça va passer.
pense qu'il y a plus important. Et l'Algérie, on nous a habitués à ce genre de situation. Donc, on va leur dire عليكم. ما نهضرش الموغ نقول لهم Bien sûr, مبروك عليهم, c'est clair. parce que c'était la fête. Moi, j'étais très content pour eux. Oui. C'était la fête. Mais j'étais très content pour eux. Et bonne réussite pour eux. وش راح يقراو voilà. Mais اللي جاب il faut être عاقل. Quelqu'un qui a amené un neuf, il peut pas faire حاجة d'exceptionnel. C'est la règle, elle est universelle. Oui. Ça مبروك عليهم. Mbrok Alien, bien sûr. Mais il peut très très bien réussir dans la vie. Il peut créer son entreprise, devenir businessman, et voilà. Quoi. Vous savez, on trouve pas un bon mécanicien. On trouve pas je préfère avoir un bon mécanicien qu'un mauvais médecin. Oui. C'est vrai. On trouve pas du travail secondaire. Il y a pas de sous-métier. Oui, il n'y a pas de sous-métier, c'est ça. Oui, il n'y a pas de sous-métier. Il faut juste faire un métier qu'on aime et exceller dans ce métier, c'est tout. Entre parenthèses, j'allais faire une formation. Avant, la plus importante de la faire, c'est d'aller balayer l'atelier. Parce que c'est des choses précieuses. قال لي il faut قال لي تباليو لازم la salle الاخر يتقلبها. Oui. C'est précieux. C'est des étapes à passer avant de marketing. Donc il fallait passer par savoir c'est quoi واش راح دير. Oui. Pour passer à autre chose. Donc il n'y a pas de sous-métier, il ne faut pas se gros. Alors en Algérie, c'est un pays jeune qui se construit. On a besoin de beaucoup de choses. Donc, مبروك عليهم. مبروك عليهم. Merci beaucoup Mahdi. سلمك يبقى على خير. Un peu d'optimisme, ça fait pas de mal. عندنا مكالمات هاتفية أخرى. نستناو شوية. On va écouter full clip de Gangster, شوية old school, some classic shit نعاودو نولو. Sorry for the word. نعود بكم من جديد في استوديو مرانا ساكتين امي اوديتور دو راديو ام اي افيسيونادو دو مرانا ساكتين 021 78 24 45 عطونا وجهة النظر تاعكم dites-nous ce que vous pensez de l'échéance du baccalauréat de cette année exceptionnelle 2020 2000 واش رايك في 2020 اميره مانيش حاسباته في لو كالندري sérieux انا عجبني 2020. Je pense que l'année 2020 nous a mis une claque, elle nous a ravivé, elle nous a rapproché de nous-mêmes, tu vois, de genre the inner us, tu vois. Et du coup, je sais pas, on a envie de plus vivre, quoi. We want to be more alive. C'est vrai ou pas? Je suis pas d'accord, mais oui, peut-être. Anna, je suis optimiste de nature. Oui, pour revoir les priorités dans la vie. Exactement. Oui, mais exactement. On peut pas dire que c'est une bonne année, on peut pas dire que. Bonne année. Bonne année. Pardon? Nous avons Farid avec nous de Béjaïa qui aurait-il une information importante à nous donner? Allô, bonjour. Bonjour Hamza. Bonjour à Farid, comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah Farid. أهلا فريد. Bonjour. عندك معلومة تعطيها لنا une information importante. Voilà, il y a une information, une bavure, je peux le qualifier comme ça. Une bavure? Je me frotte les mains. Ah? يقول لنا. Voilà, il s'est passé une chose d'anormal. D'accord. Donc j'ai une cousine qui a passé le bac, donc elle n'a pas eu. Oui. Malheureusement, lorsqu'on a imprimé le bulletin de ses résultats sur Internet, oui. Il s'est avéré qu'il y a une erreur de comptage. Et je me suis rapproché du service LONEC, ici à Béjaïa. Donc, ils m'ont dit qu'en quoi il y a une erreur technique. D'accord. Et donc, du coup, une erreur technique. Et du coup une erreur technique sur la matière sciences islamiques. Chose qui n'est pas acceptable. Elle n'est pas la seule. Et puis il y a d'autres aussi qui vont venir les voir par rapport à ça. Quand vous dites une erreur technique, Farid, c'est quoi? Ils ont la note تاعها كانت ناقصة ولا كان La moyenne, c'est-à-dire ولا zéro خرج zéro في système informatique ولا c'est quoi? Le système تاعهم par rapport à ce qu'on a imprimé, c'est inadéquat. Une note qui lui appartient pas. D'accord. Ce matin, je me suis rapproché ce matin. L'info est fraîche. D'accord. Donc ce genre d'erreur, je pense qu'ils sont en train de jouer avec les sentiments des jeunes
moins jeune. Donc, Ça remet en cause tout le système qui est un peu qui fait les moyennes et toutes les moyennes dans ce cas-là. madame, figurez-vous, j'étais choqué qui prouve qu'en quoi le bac 2020, il n'est pas douteur. Et du coup, c'est quel شكون المصلحة اللي رحت ليها يعني رحت تقربت منها؟ C'est l'ONEC. l'ONEC, exact. On va essayer de les contacter, hein, parce que là, c'est très grave. Hein, c'est une information très... Exactement, c'est pour ça que j'ai mis mon message, je vous ai envoyé un message. Oui. C'est pour dénoncer ce genre d'informations. Barakallah Fik Hamza, par rapport à l'exemple que vous avez donné Oui. sur les pays scandinaves, comme Danemark, Oui. donc, qui sont très avancés sur le système éducatif. Oui. C'est vrai ou pas? Donc, C'est vrai. En Angleterre, il y a une école d'élite qui a été lancée, je crois, l'année اللي فات. يعني فيها غير les génies وما فيهاش un système d'évaluation. Il y a un système je pense, de création. Il faut créer, il faut, voilà, innover, exactement. je voudrais rajouter une chose sur le manque d'accompagnement de nos jeunes. Effectivement, aujourd'hui, moi personnellement, je trouve que les gens qui suivent des formations professionnelles, ils sont mieux informés que ceux qui sont dans nos universités. Bien sûr. يقول لك باللي enfin c'est une règle universelle. Il nous faut 1000 heures pour être spécialisé dans quelque chose. يعني si on répète quelque chose pendant 1000 heures, on devient un master. Donc du coup, moi comme exemple, c'est ce que je faisais à chaque fois. Quelqu'un qui trouve que il a raté son bac et me prend comme exemple. Alors, actuellement, j'ai raté mon bac effectivement, mais actuellement, je suis cadre dans une société privée. alhamdoulilah. Voilà. Excellent. Rien m'empêche il faut les mieux les orienter vers la formation professionnelle et bien sûr de choisir, comme elle l'a dit Amira donc, tout à l'heure, c'est de choisir ce qu'on aime. Exactement. Et exceller dans son métier. Au lieu de leur donner le bac à 9 ans, ou même je pense que, je sais pas, tu dis le bac à 9 ans, ok, mais au fond de toi, tu sais que voilà, Tu mérites pas. il y a un truc qui cloche, quoi. Et du coup, ça peut te motiver, ça peut être, tu peux te détacher de cette personne et devenir une autre personne en prenant conscience qu'il faut que tu fasses des efforts. Ou là, à contrario, voilà, tous les شغل جايبها هكاك برك. Et mieux. وتروح دير droit ولا ما بيش حاجة ماكش حايبها كامل وتضيع في حياتك, tu vas pas Et réussir. surtout mieux exploiter l'opportunité qui s'offre à toi. Oui. Exactement. En revenant à cette bavure que je viens de vous dire, donc ce matin, j'ai trouvé aucun, à part le bouab avec. Oui. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, il n'y a personne de toute façon, donc j'ai insisté de rentrer, et puis au final, j'ai trouvé quelqu'un. Au final, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a révélé une telle information qui est gravissime. C'est vraiment grave. Et c'est quoi les suites donc? Je pense qu'il faut faire un recours, non? Tu peux rien faire. Qui prouve qu'en quoi toutes les notes, ils sont pas fausses. C'est vrai. S'il y a un bug, il suffit d'avoir un seul bug pour remettre en cause tout le système informatique. Exactement. Qui prouve? Parce qu'il y a des gens, peut-être ils ne méritent pas leur note. Toutes mes félicitations de toute façon à tous les gagnants, tous qui ont leur bac, mais à vrai dire, il y a peut-être des erreurs. Voilà. Oui. N'est-ce pas, Hamza? C'est malheureux dans notre système éducatif et système d'information en même temps. Donc, dispose l'ONEC, qui est l'organisme unique qui détient les résultats des examens. On va essayer de les contacter, Farid. Sinon, bon courage à vous. Et voilà, Inch'Allah, c'est la destinée. مكتوب إن شاء الله العام الجاي, elle l'aura. Voilà, c'est pas une fin en soi. C'est pas la fin du monde. Ça c'est sûr. Juste, je voudrais vous remercier par rapport à votre émission. Oui. Et Inch'Allah, la libération à tous les détenus d'opinion publique. Oui. Et Khalid Drami en particulier. Inch'Allah. Merci beaucoup, Farid.
صح Slama. merci Amina. Merci, merci. سلامة. Youssef Siger, il est temps de créer des lycées professionnels pour ne pas faire du bac une question de vie ou de mort. Oui, il a tout à fait raison. Le truc, c'est que les étudiants Tana, quand ils partent à l'étranger, on s'adapte très très vite, tu vois. Même si, voilà, à Fedzaïr, c'est un peu en mode freestyle, نقراو, mais on s'adapte très très vite et on s'insère, que ce soit les universités, les écoles, ou là dans le monde Ils sont professionnel. mieux valorisés, je dirais, peut-être ailleurs. Ils sont mieux, les compétences sont mieux valorisées. Oui. J'ai eu même une fois la meilleure note de tout Tout ça pour dire ça, voilà. en management international tout ça des pour- ressources humaines. Bravo. Avec un prof très très franchement j'étais très très fier wallah hein, parce Bravo. que c'était on était les deux classes, j'étais deux classes qui travaillent en vie parce que voilà matière commune et du coup on était je crois 170, j'ai eu 14 et demi, c'était la meilleure note, j'étais super fier. Des Z, il y a des Z. C'était Hamza Chlouch au micro. Voilà. On va écouter une petite musique, on fait une petite pause. On va faire une petite pause. أعود بكم من جديد في استوديو مرة ساكتين لتلقي مكالمة هاتفية. ألو 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 معنا مزيان مريان رئيس نقابة سنابست le syndicat national autonome des professeurs d'enseignement. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur Mziane. Comment ça va? والله الحمد لله. Alhamdoulilah ya Rabbi. Alors qu'est-ce que vous le français ou l'arabe ya Oustad? Il est venu. كيفاه؟ En français ou en arabe ou en anglais? En français, c'est encore mieux. Ok, en français, بلغة العدو. Qu'est-ce que vous pensez, quelle est la situation de votre point de vue à vous, de là où vous vous tenez, en votre qualité de président du SNAPEST, quel est votre ressenti par rapport au bac 2020? Le sentiment au bac, moi je dirais que c'est une décision qui n'a pas été bien mûrie, c'est une décision qui n'était pas bien réfléchie. Parce que décider l'admission au bac avec un 9, je crois qu'on vient de toucher au prestige du baccalauréat. Oui. On aurait dû, à la rigueur, vu les conditions dans lesquelles ont évolué nos élèves depuis le 12 mars à ce jour, on aurait dû bonifier, je dis bien bonifier, toutes les notes de 1 point pour que ça n'apparaisse pas comme vraiment, je dirais, une atteinte au prestige du bac. Oui. Ça a été déjà fait dans le passé lorsqu'on voit des conditions, donc tout le monde est bonifié d'1 point, sans pour autant le porter sur la fiche de l'enfant. Oui. On aura peut-être à utiliser son bac pour des études à l'étranger ou je ne sais pas. Donc la moyenne, il faut respecter la moyenne. La moyenne, c'est le maximum divisé par 2. Oui. Le maximum, c'est 20 divisé par 2, c'est 10, c'est pas 9. Donc il n'y a pas à jouer. Ou bien il y a une autre méthode qu'on aurait dû faire, c'est le rachat. Mais en rachetant, on utilise les critères de rachat. Oui. On peut citer 3 critères de rachat. Il y a l'élève qui est dans la zone de rachat. On regarde la moyenne de ses matières essentielles au bac. S'il a 10, il est racheté. Ou bien, on regarde la moyenne des matières essentielles pendant l'année. S'il a 10, il est racheté. Ou Oui. la troisième condition, qui peut être satisfaite séparément, pas simultanément, il est dans la zone de rachat. Il a 10 de moyenne de l'année scolaire, il est racheté, il est admis. Mais pas directement 9, vous êtes admis. Vous savez, ça va ouvrir une brèche. Oui. Ça va faire tache d'huile. Les élèves à venir vont réclamer aussi un bac avec 9. Parce que cette année aussi, ils vont travailler dans des conditions très difficiles, très Oui. délicates. Un volume horaire diminué, plus le travail par groupe. Donc, j'espère qu'ils vont comprendre que le bac, il faut l'arracher pour aller à l'université, l'arracher avec une bonne moyenne, avec de bonnes connaissances, pour avoir un bon cursus universitaire. Sinon, ils viennent d'ouvrir une brèche, comme ils l'ont ouverte à l'époque de l'Ataba. Oui. Oui.
Ben, ne pensez-vous pas, monsieur, que je vais reprendre l'exemple des écoles qui ne se basent pas sur un système dit d'examination. Est-ce que vous pensez que le caractère décisif du bac demeure aujourd'hui? Est-ce qu'il faut passer par des examens décisifs pour espérer réussir dans la vie? Ou là, est-ce qu'on ne doit pas aujourd'hui plus se focaliser sur le cursus en lui-même, sur l'enseignement et l'assimilation des élèves justement de cet enseignement et bien sûr la pratique. Tout à fait. Mais il faut dire une chose, il faut voir la réalité. Notre baccalauréat, il a deux caractéristiques. Oui, L'une des caractéristiques, on peut dire que c'est le certificat de fin d'études secondaires. oui, Pourquoi? Toutes les matières qu'il étudie pendant l'année scolaire sont examinées au bac et c'est ce qui fait qu'on a 5 jours. On peut en revenir. De l'autre côté, la deuxième caractéristique, c'est un diplôme d'accès à l'université. Mais ce diplôme d'accès à l'université, on voit les filières attribuées à certaines moyennes des élèves, des candidats au bac. oui, Donc maintenant, il s'agit de revoir, lui donner ce caractère de certificat que vous avez terminé votre cycle secondaire, vous avez réussi dans toutes les matières à avoir 10, vous avez sur votre certificat. Mais quand à passer à l'université, c'est presque un concours à partir du moment où pour certaines filières, il faut avoir 14, il faut avoir 15, il oui. faut avoir 16. Donc il y a cette distinction. Maintenant, ce qu'il faudra revoir, c'est faire la part des choses entre les deux. Celui qui a la moindre moyenne, qui n'est pas assez acceptable pour les grandes écoles, comme ça se fait ailleurs, il faut qu'il y ait des passerelles avec des instituts, de formation technologique. On a besoin de techniciens en agriculture. On a besoin d'ingénieurs d'application qui a disparu en agriculture, donc Oui. notre fabrication mécanique, électrotechnique. Oui. Il faudra une refonte de l'enseignement d'une façon générale. Oui. Il s'agit de réfléchir, il s'agit d'aller vers cette refonte et d'aller aussi vers la réforme du bac. Une fois refonte et réforme du bac, là, on peut aller vraiment à ce que vous dites, effectivement, Oui. pour qu'il n'y ait pas de restriction. Il ne faut pas que l'enfant soit bloqué. J'ai mon bac à 10, et écoutez, que ferais-je à l'université? Exactement, parce que même avant le bac de cette année, le problème de l'orientation post-bac existait déjà et existe toujours. Oui, déjà, il a toujours existé, Oui. l'orientation du bac. Oui. Vous savez, l'orientation qui fait défaut des fois chez nous. Lorsqu'un enfant est mal orienté de la 4e année moyenne vers le lycée, c'est un échec programmé. Donc il faut tenir compte d'autres caractéristiques et non pas les notes obtenues par l'enfant. Voilà. Tout est aussi, je dis et j'insiste, que ces moyens sont erronés. Pourquoi ils sont erronés? Ils sont erronés par les coefficients des matières secondaires qui sont presque équivalents aux coefficients des matières essentielles. Oui. Un scientifique qui est admis au bac avec un 8 en maths, un 7 en sciences, un 8 en physique, ne me dites pas que c'est un scientifique. C'est vrai. Grâce au coefficient des matières secondaires. C'est pour cela que je dis qu'il doit y avoir une refonte et une réforme du bac en urgence. C'est peut-être le moment de le faire, hein. C'est peut-être صافرة يعني البداية ولا النهاية تاع le système tel qu'il est aujourd'hui. C'est peut-être le bac dit le bac 9 09 كما ما يقولوا في les réseaux sociaux. Merci beaucoup monsieur مزيان مريان رئيس نقابة سنابست. Merci. Merci, au revoir. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite après pour un autre appel téléphonique. Restez avec nous et appelez-nous au 021 78 24 45. نعود بكم من جديد في استوديو ما رانا ساكتين. جونفوا une petite vidéo drôle à مصطفى ان شاء الله يجوزها لنا. 021 78 24 45. ولي ماما كي تشوفي شويه لي مام تاع الباك تاع 09 داروا حاله لي مام تاع مصطفى غير هاك اللي شفت جو سي با شفتها. اكسلونت. وتاع كاين فيديو تاع واحد الصياد هكا يكونوا صيادين يصيدوا هكا بزاف يقعدوا يصيدوا يطولوا ما يجبدوا والو وما يجي واحد هكا يشطح هكا شويه يرمي قاعد غير يجبد ما تعرفهاش فيديو نو نو هذاك سي الباك 9 واللي منا من هيك 14 16 كاع ملقيين كاع حياتهم
021 78 24 45. قولوا الناس que vous trouvez ça drôle ou est-ce que vous trouvez ça grave ou est-ce que vous vous situez par rapport à ça. ما رأيكم في باك أنا تاني يعني نقول باك 09 2020. باك 2020 c'est mieux que bac 09 parce que c'est pas bien de dire bac 09 ومبروك على كاع اللي جابوه بهاد لا موين وان شاء الله من هادوما اللي جابوه بهاد لا موين تخرج نخبه ويكونوا بالك رجال ونساء الغد ان شاء الله اللي يرفدوا الجزائر parce que c'est pas impossible que ça arrive. Il suffit juste d'avoir de la volonté et de vouloir faire les choses. معنا مكالمة هاتفية ولا لا 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 ولا لا 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 معنا مايا من فرنسا. Bonjour Maya. Allô, oui, bonjour. Bonjour Maya, comment ça va? Alhamdulillah, on reste dans les blagues, donc quoi de neuf? Elle était bonne celle-là. Elle a dit quoi en restant avec les blagues? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Bah rien que du bluff pour que ça sonne bien. Et en parlant de bluff, est-ce que le bac 2020 est un bluff, un gros bluff ou pas pour vous? Alors, franchement, pour moi, c'est vrai que passer à la moyenne 9, je trouve que c'est pas la meilleure idée qu'ils aient trouvée. Ils auraient pu peut-être assouplir les notations. Sans le dire quoi, discretos. Hein? Sans le crier sur tous les toits, yani discrétion, en toute discrétion. J'ai pas compris la question. قلت لك sans le crier sur tous les toits, بليك voilà عطيناكم باك 9 à 9. Exactement. Ouais. Exactement. Parce que franchement, l'année du séisme, moi j'étais en deuxième année lycée, j'avais mon cousin qui passait le bac, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient assoupli un petit peu les systèmes de notation au Pado avec une liste de moyenne. Parce qu'il faut se mettre aussi à la place des étudiants, certains qui vont l'avoir avec un 9, parce que c'est pas de leur faute, hein, c'est pas eux qui décident, mais dans toute leur vie, hein, ce sera toujours les étudiants qui ont eu le bac avec un 9. C'est pas bon pour eux, quoi. En fait, tu viens, enfin, vous venez de juste de résumer la situation. قلتي لي جابوا الباك ب9 مساكن. En fait, dans cette phrase, il y a un paradoxe. Et du coup, ça résume toute la situation. Ouais, oui, c'est ça. Donc, qui تجيب الباك بتاعها مسكين. مسكين quoi. Après, ça c'est le mauvais point, mais le bon point à côté, qui est une حاجة ما كاش في بلادنا, j'aurais aimé qu'elle y soit, c'est que normalement, on doit aussi laisser l'occasion aux gens qui n'ont pas le bac de pouvoir peut-être participer à des concours pour intégrer soit de grandes écoles ou des universités. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas que le bac soit l'élément bloquant à la réussite de quelqu'un. C'est ça en fait. Ouais, c'est ça. En fait, nous, on a une culture éducative un petit peu francophone. On est colonisé par les Français. Oui. C'est ce que j'aurais aimé qu'on soit colonisé par les Anglais, mais bon. Oui, moi aussi. Sauf que les Français, entre-temps, ont évolué dans leur système éducatif. Ou non, قعدنا غير في l'ancien modèle où on n'a pas changé, on n'a pas bougé d'un iota. C'est ce que j'allais dire. Les Français, ils apprennent des autres systèmes, que ce soit anglophone ou américain ou la même du pays des pays nordiques, qui sont franchement number one sur le système éducatif. Oui. Ils essayent, ils font des tests, ils font des ateliers où ils prennent un groupe, ils essayent aller pour voir si ça peut marcher sur tout le monde. Moi, malheureusement, déjà on est lent à la défense et on n'arrive même pas à suivre. Donc, je sais que j'ai pas d'influence à les décideurs, mais ce que je dirais, c'est d'essayer peut-être de trouver d'autres moyens aux étudiants pour qu'ils puissent accéder pour faire ce qu'ils veulent. Le bac, c'est vrai qu'il est important, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, moi j'ai fait un master spécialisé. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas eu le bac. Ils ont par contre, le domaine d'y aller, donc moi je suis dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier. Dans l'investissement immobilier, j'ai joué le concours, l'école les a pris, ou avec un super diplôme. Oui. Donc voilà. C'est ça en fait, nous on a que le bac. انت ملي تكون صغير يماك تقول لك الباك لازم تجيب الباك بلونا بالباك. Et du coup, après le bac, déjà, quand nous le bac, on relâche un petit peu la pression parce que le bac, on se dit que c'est fini, on fait. Alors que c'est juste le début. C'est même pas le début, c'est genre. C'est le début, quoi, qui m'a raconté. Et encore. Et je pense aussi la petite décision d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas d'objectif avant le bac. On fixe le bac comme objectif. C'est ça. Normalement, on a déjà un objectif de ce qu'on veut faire, pas à 100%, parce que c'est malade de l'homme, c'est pas grave, ils ont tout leur temps, à 18 ans, on est encore jeune, ou à 17 ans. Mais j'ai remarqué la plupart des gens, ils disent le bac, on va c'est ça. Il faut, voilà. Du bac, on va justement. Oui.
C'est là où ta vie commence en fait. C'est ça, exactement. Merci beaucoup Maya. Merci à vous pour l'émission. Merci pour cet échange très agréable et utile. On prend un autre appel téléphonique juste après la pause parce qu'on n'a pas de pub. La meilleure, le meilleur taux de réussite في الباك هذا. مبروك عليكم. Allô. Oui, bonjour. مرحبا بك فضيل أستاذ فضيل. Allô. Ça va, oui, allô, oui, bonsoir. مش راكم, ça va? Bonsoir, والله غير ça va فضيل وانتم لاباس. Ça va, c'est pas le bac ici, hein? C'est pas le bac ici. Pas le bac, c'est pas le bac. C'est un nombre de hirak de Tlemcen. Est-ce que je peux m'expliquer un peu? D'accord. Ouais. Donc vous voulez pas parler du bac? Non, je sais pas, moi ça m'intéresse plus le hirak parce que je suis un membre important de Tlemcen. D'accord, ok. Et je voudrais parler quelques points et c'est pour ça que je m'aimerais bien qu'on en ligne pour expliquer un peu les choses. Concernant le bac, ça ne m'intéresse pas, ما نكذبش عليك. Allô, c'est pas le bac, ماشي الباك معاك. C'est pas le sujet de l'émission, mais bon. Oui. C'est pas grave, c'est une ligne ouverte Radio M, تفضل donc Fodel. Parce que c'est la première fois et je voulais marquer le coup. Là, je voulais entrer, c'est pour ça que bon, bref, pour ne pas trop parler. Concernant le hirak, je pense que on a fait beaucoup de choses depuis le 22. Oui. On a réussi pas mal de choses, on a réussi d'un petit changement, c'est pas un grand changement, mais quand même, des détentions avec la nouvelle génération, des jeunes, et on a fait grand chose, alhamdoulilah, avec tous les jeunes et tout. Oui. Les gens sont maintenant compétents, ils savent bien leurs droits, leurs objectifs, et concernant aussi le bac, hein, parce qu'il y a des jeunes de 18 ans, 20 ans, ce sont des hiératistes quand même. Hein, bien sûr. Qui ont eu son bac maintenant. Ils vont voir leur avenir, son travail. ماذا بينا كون حتى هما يزيدوا يعاونونا aussi. ماذا بينا اللي يربحوا الباك qui nous ont un soutien hein, parce qu'on a trop besoin. Oui. Surtout c'est la jeunesse ici. Hein, c'est pas pour moi le hirak c'est la jeunesse, c'est l'espoir, c'est une nouvelle Algérie. Bien sûr. Malheureusement avec le nouveau pouvoir c'est pas trop qu'on a aimé. Malheureusement, on a aimé une élection présidentielle bien, honnête et tout. Oui. Heureusement, c'est triste, mais Inch'Allah. Ça viendra peut-être un jour, Inch'Allah. Il faut du temps. Inch'Allah. Oui. Je m'en sers un appel à tous les hirakistes pour bien se préparer pour se cultiver trop, surtout la culture, bien travailler, pour avoir des nouvelles idées, pourquoi pas faire des parties entre nous pour discuter. Comme ça, je pense que je ne vais pas trop prendre la parole. Merci beaucoup Fodel, on espère que... Bon, je suis un handicapé de Tlemcen, hein, j'ai 35 ans. D'accord. Ça fait plaisir de vous écouter de temps en temps et de rentrer en ligne. Merci. Franchement, merci beaucoup, ça a tout le plaisir et pour nous qui هضرنا معك Fodel. Et plaisir partagé de Tlemcen, du centre-ville. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fodel, مع السلامة. On espère vous avoir encore une fois, une autre fois. Merci. مع السلامة Fodel. On va laisser juste quelques... On a fini. We are done. On a fini. Amir Aboujma فرحت دكتور حتجري اسكو راهي جيعانة je pense. T'as pas encore mangé. Je n'ai pas dit ça, mais merci Oui. hein, d'avoir dévoilé ma vie privée en ligne, en direct. Donc du Super. coup, on va vous laisser très très rapidement. مع السلامة. Merci de nous avoir suivis. مبروك على كامل اللي جابوا الباك. Le bac en soi, c'est juste un examen. Hein. Il faut pas les ما جابوش. Il faut أنا عاودتو شخصيا عاودتو voilà. Et ça m'a rien fait personnellement. Ma famille était choquée. Il y a eu beaucoup de tristesse et tout, mais franchement pour rien. Il faut pas être triste. Le ما تجيبوش الباك, au contraire, il faut rester fort وعاودوه إلا حبيتو. ولا ما حبيتوش تعاودوه ما تعاودوش, روحوا ديروا حاجة واحدة أخرى. La vie est pleine de bonnes surprises quand on pense qu'on a échoué. Oui. Surtout faites ce que vous aimez. Exactement. Et non parce voilà. que veulent vos parents ou là votre entourage ou là. Faites ce que vous aimez et vous n'aurez plus jamais à travailler de votre vie. Allez, sur ces belles paroles, on vous quitte. Ma salama.